मैनू माफ करी यीशु। कुरली विच जन्म लिया, मैनू माफ करी यीशु। मैं आया तेरे दर ते, मैनू माफ करी यीशु। मैं आया तेरे दर ते, मैनू माफ करी यीशु। मैनू माफ करी यीशु। मैनू माफ करी यीशु। है गलीली आदमियों, तुसी खड़े स्वर्गां ਵੱਲ क्यों वेखी ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਯीशु जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ स्वर्गां ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ स्वर्गां ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ 40 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ स्वर्गां विच चढ़ जाण दे वेले यही अपने रसूलां नूं हुक्म दे के गया कि दुनिया दीयां हद्दां तक अंजील दी खुशखबरी दा ऐलान करो ताकि सारे लोग बचाए जाण। उस मुक्ति विच सारे लोग हिस्सा लै सकन जिस मुक्ति नूं मैं तुहाडे लई प्राप्त किया है। जो मुक्ति मैं तुहाडे लिए हासिल की है, अपनी दुख तकलीफां, अपनी मौत ते मुर्दियां विच जीठण दे द्वारा जो अनंत जीवन तुहाडे लिए मैं तैयार किया है, उस नूं हासिल करन लई तुसी जगह जगह जाके दुनिया दियां कोनियां तक जाके इस खुशखबरी दा प्रचार करो अते ऐलान करो। प्रचार असी शब्दां नाल करते हाँ, ऐलान असी अपने जीवन नाल करते हैं। सिर्फ शब्दां नाल प्रचार करना ही काफ़ी नहीं है, सगों अपने जीवन की गवाही देना भी साढ़े लिए जरूरी है। तां ही असी संपूर्ण तौर पर प्रभु दे इस खुशखबरी दे संदेश नूं दुनिया दी हद्दां तक लैके जा सकांगे। तो आओ प्यारिओ, सानू जो प्रभु वालों हुक्म मिलिया है उस हुक्म नूं जारी रखिए, उस मिशन नूं जारी रखिए, उस काम नूं जारी रखिए जो प्रभु यीशु मसीह तो शुरू होया अते यीशु मसीह दे द्वारा साडे विच शुरू किया गया है। असीं अपने पापां दा पछतावा करते हुए इस पाकमस की कुर्बानी लई तैयारी करिए ताकि जिस पवित्र आत्मा का प्रभु ने साढ़े नाल वादा किया है, असीं उस नूं पाउण दे लई तैयार हो जाइए। मैं इकबाल करदा हाँ, पूरी कुदरत वाले खुदा अति तुहाडे अगे है भराओ ते भैणो कि मैं सोचण नाल, बोलण नाल, करन नाल अति अणगਹਿਲੀ नाल बहुत गुनाह कीते। अपने ही दोष दे नाल, अपने ही दोष दे नाल, अपने ही बहुत वड्डे दोष दे नाल, इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम सारियां फरिश्तियां ते संतां अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो
मैं बेनती करदा हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे ते साडे गुनाहां नूं माफ़ करके सानूं सਦੀवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। पछतावा कर पापियां नूं मोल बुलाया है, पापियां नूं तू चंगा करने आया है। ऐ प्रभु दया करो, पापियां नूं प्यारे अपना देने आया है। इस जगत तो पाप नेरा मिटाने आया है। ऐ मसीह दया करो, साड़ी फरियाद सुनने वाले तू है मेहरबान। बाप खुदा दे सच्चे हथ तू विराजमान। ऐ प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी। धरती उत्ते नेक नीयत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी। ਅਸੀਂ तेरे गाने हाँ कीर्तन कन तेनू कहने हाँ। करदे हाँ आराधना ते महिमा तेरी गाने हाँ। तेरी बड़ी शान कारण शुक्र तेरा असी करदे हाँ। स्वर्ग दे बादशाह खुदा बाप कुदरत वाले खुदा। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी। यीशु मसीह खुदा के बेटे बाप के बेटे प्रभु खुदा। बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नूं चुक ले जांदा है। मिन्नतां सुन ले साडियां तू बाप दे सजे बैठा है। दया तू करे हुण साडे उत्ते तू ही पाक है खुदा। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी।
परमेश्वर है परम ऊंचा है खुदा, है मसीहा शान विच तू बाप तेरू भागना। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी, धरती उते लेखनी अते लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी। आमीन। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਵਰਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾ ਦਿਆ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਸ ਦਾ 1 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ 11 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪਾਕ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆ, ਸਾਮਰੀਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ 2 ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਗਲੀਲੀ ਆਦਮੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਯਿਸੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ।
आस है तेरे उते, मैनू तू खुदावंदा। मेरी आस है तेरे उते, मैनू तू खुदावंदा। कदी ना हो बनदे शर्मिंदा, पर सच्चाई नाल छुड़ा। कदी ना हो बनदे शर्मिंदा, पर सच्चाई नाल छुड़ा। मेरी आस है तेरे उते, ऐ खुदावंद पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उते, ऐ खुदावंद पाक खुदा। मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती दे अरमान। मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती दे अरमान। बेपनाह हो कीला मेरा, मेरी हो मजबूत चट्टान। बेपनाह हो कीला मेरा, मेरी हो मजबूत चट्टान। मेरी आस है तेरे उते, ऐ खुदावंद पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उते, ऐ खुदावंद पाक खुदा। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁੜ ਜੀ ਉਠੇ ਯੀਸੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਉਸ ਦਾ 1 ਬਾਬ 17 ਤੋਂ 23 ਆਇਤ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਅਥਾਹ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਚੇਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ
ਜੋ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। ओदे बिना असी किस कम दे, दुनिया ते हाँ कड़ी दम दे। ओदे बिना असी किस कम दे, दुनिया ते हाँ कड़ी दम दे। हो उसका पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संत लूका दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਤ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਾਪ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਫਲ।
ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਸਿਰਫ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਹਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰਤਾ ਭਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਤਕਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਕਲਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਨਿਡਰਤਾ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜੀਲੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਜੀਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਖਤਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਹਰ
ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਕਲਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਤਕਲਾਲ ਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਈਏ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਉਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਤੀਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ਼ਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਉਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਾਉਤ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਵਚਨ ਹੈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾਉਣ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਦਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਇਸ ਅਲਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਛਤਾਪੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ, ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਸਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। माँ मरियम की मदद मांगते हुए रल के आखी सलाम है मरियम, फजल नाल भरी हुई खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों धन है, नाले धन है तेरी कुख दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगारां लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत दे वेले आमीन। हे प्रभु खुदा, जो भी प्रार्थनावां नजराने दिली अर्जां से तुहाडे सामने पेश कीतियां हन, ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। चढ़ावा चढ़ाउण चले तद तेनू याद आवे, जी तू चढ़ावा चढ़ाउण चले तद तेनू याद आवे, कुछ तां अपने दिल च गिला है। जी तू चढ़ावा चढ़ाउण चले तद तेनू याद आवे, कुछ तां अपने दिल च गिला है।
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੀ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਮਸੀਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ज़मीन आसमान पर पूरी हम नाले तेरी वडियाइयाँ। ज़मीन आसमान पर पूरी हम नाले तेरी वडियाइयाँ। होसना होसना सदा पाक 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 फरिश्ते गण सदा। ओ तन है जो आंदा खुदा बंदे नादे, ओ तन है जो आंदा खुदा बंदे नादे, ओ तन है जो आंदा खुदा बंदे नादे, ओ तन है जो आंदा खुदा बंदे नादे। होसना 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 होसना। पाक 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 खुदावंद है सदा, पाक 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 फरिश्ते गण सदा।
ਨਾਲ ਸਦਾ। हे प्रभु तू सचमुच पाक है, सब पवित्रता ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ईमान दा पेट। प्रभु मुक्ति दाते असीस कुर्बानी देना, तेरी मौत ते फिर जी उठन नू याद कर दे, हाँ याद कर दे, हाँ ऐ प्रभु मुक्ति दाते असीस कुर्बानी देना, तेरी दूसरी बारी आने उते आस रख दे, हाँ आस रख दे, हाँ। हे प्रभु असी यीशु मसीह दी मौत ते उसते जी उठन दी यादगारी नूं मनाउंदे होए तेनू जीवन की रोटी ते मुक्ति का प्याला चढ़ाते हैं। असी तेरा धन्यवाद करते हाँ क्यों जो तू सानू इस योग ठहराया कि असी तेरी हजूरी विच दाखल होकर तेरी सेवा करिए। असी हलीमी नाल दुआ करते हाँ कि मसीह दे बदन ते लहू विच हिस्सा लैन द्वारा असी रूह पाक दे राहीं एकता विच बचे रहिए। हे प्रभु सारी धरती ते फैले अपनी यात्री कलीसिया नूं याद कर तो उसनूं साडे संत पापा फ्रांसिस, साडे बिशप फ्रैंको ते एग्नेलो ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, तन रसूलों तो सारे संतां नाल जिन्होंने सारे युगां विच तैनूं खुश किया है, असीं सਦੀवी जीवन के वारस होण दे हकदार बन जावांगे अते तेरे बेटे यीशु मसीह दे राहीं तेरी वडियाई अते उस्तुत करांगे। उस ते राहीं अते उस ते नाल अते उस ते विच है खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूह पाक की एकता विच सब जलाल ते वडियाई तेरी ही है सदा तू सदा तीकर आमीन। आओ असी सारे खुदा दा राज आने लई प्रार्थना करिए जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाया है। ऐ साडे बाप जेड़ा तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे। सारे रोज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां। सानू आज़माइश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा।
ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्यों जो राज कुदरत ते जलाल युगो युग तेरा ही है। है प्रभु यीशु मसीहा, तुसीं अपने रसूलां नूं आख्या मैं तुहानूं शांति दिंदा हां, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हां। तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਈਏ। खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जाता है। खुदा दे खुदा दे साढ़े होते गया करो। खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जाता है। खुदा दे खुदा दे साढ़े होते दया करो। खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जाता है। खुदा दे सानू शांति प्रदान करो। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ऐ प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवे, पर एक ही शब्द आ तां मेरी रूह चंगी हो जाएगी। तेरा बदन में खावा यीशु, तेरे प्याले जो पीवा यीशु। तेरा बदन में खावा यीशु, तेरे प्याले जो पीवा यीशु। मेरी जिंदगी दा मालिक है तू, ते तुम्हारी मैं जावा यीशु। मेरी जिंदगी दा मालिक है तू, ते तुम्हारी मैं जावा यीशु। अपनी नू ताज़ा करा, खुद विच तेरी शक्ति भरा। रूह अपनी नू ताज़ा करा, खुद विच तेरी शक्ति भरा। तेरा शुक्र करा मैं सदा, हर थाते सुनावा यीशु। तेरा शुक्र करा मैं सदा, हर थाते सुनावा यीशु।
ਵੇਖੋ मैं हमेशा तुहाडे नाल हाँ युगां दी अंत तक। हालेलुया। असी प्रार्थना करिए। है पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, तू धरती उत्ते रहन वालियां नू इलाही भेदां नू मनाउण दी इजाजत दिंदा है। बख्श दे कि साडे इंसानी सुभाव दे तेरे नाल मिल के इकमिक होण तक साड़ी मसीही उम्मीद सानू अगे खिंचदी रहे। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप बेटा ते रूह पाक तुहानू आशीर्वाद देवे। आमीन। कुर्बानी चढ़ाई गई प्रभु दी शांति विच जाइए। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर ए नहायत मेहरबान कुआरी मरियम, पई कदे नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदे हाँ, तेरी मदद चाहते हाँ, तेरी सिफारिश मंगदे हाँ, तेरे तो खाली गया होवे। ऐ कुआरी कुआरियां दी अति मेरी मां, मैं तसल्ली नाल मैं तेरे कोल नजदी आउंदी हाँ, अति तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदी हाँ। ऐ वितारी हुई कलाम दी मां, तू मेरी अर्ज़ां नूं कीर ना जान, सगों मेहरबानी नाल सुन अति कबूल कर। आमीन। शांति दी रानी मुबारक मां मरियम साडे लई दुआ कर। गया यीशु कब्रां छोड़ के, जी पिया सच मुझे मौत जीत के। टूर गया यीशु कब्रां छोड़ के, जी पिया सच मुझे मौत जीत के। मौत दा प्याला भी जरूर पीवांगा, आके असी उसे तीजे दिन जीवांगा। मौत दा प्याला भी जरूर पीवांगा, आके असी उसे तीजे दिन जीवांगा। आके अज कर दिता चाहिए सदके, जी पिया सच्चे मुझे मौत जीत के। आके अज कर दिता जाइए सदके, जी पिया सच्चे मुझे मौत जीत के। टूर गया यीशु कब्रां छोड़ के, जी पिया सच्चे मुझे मौत जीत के। टूर गया यीशु कब्रां छोड़ के, जी पिया सच्चे मुझे मौत जीत के।